بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا في شرح رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وهذا أيها الإخوة الكرام باب عظيم يجدر بكل مسلم أن تعظم عنايته به، وأن يكون للسنة في قلبه مكانة، وأن تكون لها منزلة، بحيث إذا بلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه مأخذ الجد والإقبال وانشراح الصدر، لأن الأحاديث هي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مبلغ عن الله تبارك وتعالى، فكان متأكدا على كل مسلم أن يتلقى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بانشراح صدر وإقبال نفس وقبول لها، كما قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. والإمام النووي رحمه الله ذكر في هذه الترجمة أحاديث كثيرة في تعظيم السنة وأهمية المحافظة عليها ومراعاة الآداب العظيمة مع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والحذر الشديد من مسالك أهل الانحراف وأهل الخلل الذين ربما أن بعضهم يستهزئ بالسنة أو يسخر بشيء من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أيضا يتلقاها بعدم التقبل لها، أو أن يظن أنها مثلا لا تناسب زمانه أو وقته أو نحو ذلك، إلى غير ذلك من الأمور التي قد يبتلى بها بعض الناس. والإمام النووي رحمه الله ساق أولا آيات كثيرة من القرآن في التأكيد على العناية بالسنة، وهذه الآيات الكثيرة وإن كان لم يستقصي لأنه في تمامها قال الآيات في الباب كثيرة، هي أيضا تتضمن الرد على من يزعم أنه لا يحتج إلا بالقرآن ويرد حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه الآيات التي ساقها وسنستمع إليها والتعليق عليها كلها رد على من يقول ذلك ويدعي ذلك، لأن من لم يعمل بالسنة هو في الحقيقة لا يعمل بالقرآن، لاشتمال القرآن على آيات كثيرة جدا في الحث على السنة والعناية بها والمحافظة عليها والعمل بها. أورد رحمه الله آيات كثيرة بدأها بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية فيها الأمر الصريح الواضح بأخذ ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا الانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى الشهادة له بالرسالة، أن تفعل أوامره وأن تجتنب نواهيه وأن تصدق أخباره صلوات الله وسلامه عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya dan juga para sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada bab yang baru, yaitu bab al-amr bil muhafazati ala sunnah wa adabiha. Bab tentang perintah untuk menjaga sunnah dan menjaga adab-adab yang harus kita lakukan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini merupakan bab yang agung yang hendaknya setiap muslim memberikan perhatian yang besar terhadap bab ini.
karena seorang muslim harus memberikan perhatian besar terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus memiliki manzilah dan makanah dan kedudukan dalam hati seorang muslim. Karenanya jika dia mendengar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau telah sampai kepada dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengagungkan sunnah tersebut dan dia berusaha menjalankan sunnah tersebut dengan sungguh-sungguh, dan dia menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan dada yang lapang. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sabda-sabda Nabi. Ya, dan kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan muballigh, yaitu yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sabda Nabi yang merupakan ungkapan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seorang muslim tatkala mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia melapangkan dadanya untuk menerima hadis tersebut, dan dia semangat untuk melaksanakan hadis tersebut, dan dia menerima hadis tersebut, dan dia mengagungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Oleh karenanya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah pernah berkata dalam suatu perkataan yang sangat indah, "Minallahir risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim." Kata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, risalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang wajib bagi kita adalah menerima risalah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan banyak hadis ya yang menjelaskan tentang keagungan sunnah, dan juga menjelaskan tentang bagaimana adab-adab yang harus kita lakukan di hadapan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta Al-Imam Nawawi rahimahullah memperingatkan dengan peringatan yang keras akan sikap-sikap orang-orang yang tidak beradab dengan sunnah, orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengganggukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang-orang ada yang mereka mengejek sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentertawakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dada yang lapang, atau menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam alasan. Ada yang mengatakan bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang tidak sepadan lagi dengan zaman kita, ya, atau dengan alasan yang berbagai macam, tidak sepadan dengan akalnya dan macam-macamnya. Yang kita dapati sebagian kaum muslimin tertimpa penyakit ini. Demikian juga Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat yang banyak ya, yang sangat banyak. Tentunya Imam Nawawi hanya menyebutkan sebagian ayat-ayat dalam Al-Quran, padahal ayat-ayat dalam Al-Quran tentang pengagungan sunnah sangatlah banyak. Karenanya di akhir tatkala Al-Imam Nawawi menyebutkan ayat-ayat tersebut, beliau mengatakan wal ayatu fil babi katsirah, dan ayat-ayat tentang hal ini, tentang agungnya sunnah dan tunduk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Akan tapi beliau menyebutkan beberapa ayat yang ayat-ayat tersebut juga mengandung bantahan terhadap orang-orang yang menolak sunnah, orang-orang yang tidak menerima sunnah sebagai hujjah, orang-orang yang mengatakan bahwasanya kita hanya menjalankan Al-Quran, tidak perlu kita menjalankan sunnah. Ya. Karena seluruh ayat-ayat ini adalah bantahan terhadap mereka. Ya, karena barang siapa yang tidak menjalankan sunnah, pada dasarnya dia tidak menjalankan Al-Quran. Orang yang menolak sunnah, pada dasarnya dia telah menolak Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sangat banyak mengandung ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk tunduk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka ayat-ayat yang menjelaskan perintah untuk menjaga sunnah Nabi dengan ayat yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berhentilah. Ayat ini tentunya sangat tegas dan jelas, ya, perintah yang sangat tegas dan sangat jelas untuk kita mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk mengambil dan menerima perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga tatkala ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk berhenti pada larangan tersebut dan tidak boleh melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan konsekuensi dari kita. Tatkala kita menganggap Nabi sebagai seorang rasul, maka kita membenarkan perkataannya.
Kita membenarkan perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau perintahkan kita jalankan, dan apa yang beliau larang kita tinggalkan. Ini merupakan konsekuensi kalau kita mengaku Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. ثم أورد قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهذه أيضا دليل صريح على وجوب الأخذ بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كله وحي من القرآن. القرآن وحي والسنة وحي، فالواجب أن يتلقى هذا الوحي الذي هو وحي السنة بالقبول، فنبينا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنما هو عليه الصلاة والسلام وحي يوحى يبلغ كلام الله سبحانه وتعالى ويبلغ وحي الله وتنزيله. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya yang juga jelas dan tegas menjelaskan kewajiban kita untuk mendengarkan dan taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berucap dari hawa nafsunya, akan tapi ucapannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan dalil yang tegas dan jelas dan memerintahkan kita untuk mengambil atau menerima apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ucapan Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menerima Al-Qur'anul Karim dan kita tidak menolak wahyu Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita hendaknya menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi kita untuk menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan wahyu. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap dari hawa nafsunya, akan tapi beliau adalah penyampai dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه أيضا فيها الحث على المحافظة على السنة والعناية بها، بل إن الله عز وجل جعل العلامة الواضحة والبرهان البين لصدق المحبة، محبة الله، أن يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي فهذه هي العلامة. ولهذا بعض العلماء يسمون هذه الآية آية المحنة، أي من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، فإن كان متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بسنته ويقبل على هديه فهذا أمارة المحبة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini memberi motivasi, dorongan untuk agar kita menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerima apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayat ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda bukti bahwasanya seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, buktinya apa? Buktinya dia harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Allah berfirman, "In kuntum tuhibbunallah." Jika kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda bukti bahwasanya seorang itu cinta kepada Allah, buktinya itu dengan dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sebagian ulama menamakan ayat ini dengan nama ayat al-mihnah, yaitu ayat ujian. Karena banyak orang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, banyak orang-orang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus ada bukti. Dan buktinya apa? Sebagai tolak ukur seorang cinta kepada Allah atau tidak, kita bisa melihat dengan bagaimana semangat dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala,
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika benar dia mengikuti sunnah Nabi, maka dia benar-benar cinta kepada Allah. Namun jika dia ternyata tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya pengakuannya cinta kepada Allah adalah pengakuan yang tidak benar. ثم أورد قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه الآية الكريمة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله أسوة للمؤمنين، أسوة لكل من كان يرجو الله واليوم الآخر، أسوة لكل من أراد السعادة في الدنيا والآخرة. فمن اتسى به واقتدى بهديه وأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام كان من السعداء المفلحين، ومن ضيعها فإنه حرم نفسه من الخير ومن السعادة. فهو عليه الصلاة والسلام أسوة، فيجب أن يؤتسى به في أقواله وأفعاله وجميع شؤونه. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai suri teladan yang terbaik. Uswah bagi kaum mukminin, uswah teladan bagi setiap orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karenanya barang siapa yang ingin mengharapkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka hendaknya dia menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswahnya, sebagai suri teladannya. Barang siapa yang mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan meraih kebahagiaan di dunia. Terlebih-lebih lagi dia akan meraih kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya barang siapa yang tidak menjadikan Nabi sebagai sunnahnya, sebagai suri teladannya, ya, tidak mencontohi Nabi sebagai panutannya, maka dia tidak akan peroleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ini dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya dijadikan uswah, dan kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi sebagai panutan, kita mencontohi perkataan-perkataannya, kita ikuti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mencontohi bagaimana perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم أورد قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية الكريمة فيها أن علامة صحة الإيمان أمور ثلاثة: تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يجد من يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام حرجا مما يقضي به أو من قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث أن يسلم تسليما تاما. وهذا كله مما يدل على أهمية العناية بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والمحافظة عليها. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi Rabb engkau, sungguhnya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak menemukan dalam diri mereka perasaan berat terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima keputusan engkau dengan sepenuhnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwasanya tanda sahnya iman seseorang, tanda benarnya keimanan seseorang, ada 3 tanda menunjukkan keimanan seseorang itu benar. Yang pertama yaitu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Apa saja yang timbul perselisihan di antara kaum mukminin, maka mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Ya, keputusan berada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua yang merupakan tanda benarnya iman seseorang
atau yaitu kaum mukminin tatkala mereka menerima keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menerima keputusan tersebut dengan lapang dada dan tidak ada rasa berat sama sekali tidak ada rasa terbetik rasa berat dalam hati mereka. Ini menunjukkan keimanan mereka benar. Apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka terima dengan sangat lapang dada tanpa ada sedikit berat pun dalam hati mereka. Tanda yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala wa yusallimu taslima, yaitu mereka menerima keputusan tersebut dengan benar-benar kesempurnaan dalam menerima keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم أورد قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال العلماء معناه إلى الكتاب والسنة، أي أن قوله فردوه إلى الله هو الرد إلى كتابه، وقوله والرسول هو الرد إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا فيه وجوب المحافظة على السنة والرد إليها عند التنازع، وأن يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام لا غيره صلى الله عليه وسلم. Kemudian ayat yang berikutnya pula yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Yang artinya jika kalian berselisih dalam perkara apapun, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, qala al-ulama ma'nahu ilal kitabi wa sunnah. Para ulama berkata bahwasanya makna dari ayat ini yaitu kembalikanlah apa saja yang diperselisihkan kepada Alkitab dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam ayat ini tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah." Jika kalian berselisih dalam perkara apapun, maka kembalikanlah kepada Allah. Kembalikan kepada Allah maksudnya apa? Kepada Al-Qur'anul Karim. Kemudian war Rasul, dan kembalikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Yaitu kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ayat ini juga menjelaskan tentang wajibnya kita menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama tatkala terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sebagai pemutus terhadap perselisihan terjadi di antara kita, bukan mengambil perkara yang lain sebagai hakim. Akan tetapi yang menjadi hakim, mengambil keputusan adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم أورد قول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهذه الآية فيها أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فطاعته من طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا من الدلائل الواضحة على أهمية السنة والعناية بها والمحافظة عليها. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dia telah taat kepada Allah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muballigh. Dialah yang menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ayat ini merupakan salah satu dari dalil-dalil yang sangat tegas dan jelas menunjukkan akan wajibnya kita menjaga sunnah, mengagungkan sunnah dan tunduk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم أورد قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون. نعم، ثم أورد قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أن هدي النبي وسنته وما دعا إليه صلى الله عليه وسلم هو صراط الله المستقيم وحبله المتين، فمن اتبعه وسار على نهجه كان على الصراط المستقيم، ومن انحرف عن هديه فإنه يكون منحرفا عن الصراط المستقيم. يوضح ذلك ما ثبت عنه أنه خط خطا مستقيما وعلى جنبتيه خطوط، وقال عن الخط المستقيم هذا صراط الله وهذه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، فهديه عليه الصلاة والسلام هو الصراط المستقيم. فهذا أيضا من الدلائل على أهمية السنة والمحافظة عليها. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Yang artinya
Wahai Muhammad, sungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada siratal mustaqim. Artinya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah siratal mustaqim. Dialah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dialah tali Allah yang sangat kuat. Barang siapa yang berjalan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka sungguhnya dia sedang berada di siratal mustaqim, berada di jalan Allah yang lurus. Dan barang siapa yang menyimpang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Dia telah menyimpang dari siratal mustaqim. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat sebuah khat mustaqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis yang lurus. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis-garis yang miring di samping garis lurus tersebut, kanan dan kiri, garis-garis yang banyak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa anna hadhihi subul, adapun jalan-jalan yang sebelah kanan dan kiri merupakan jalan-jalan yang setiap jalan tersebut ada syaitan yang menyuruh kepada jalan tersebut. Oleh karenanya, seorang yang berada di atas jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah berada di jalan yang lurus yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang menyimpang dari jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan terjerumus dalam jalan-jalan yang diseru oleh syaitan. Ayat ini merupakan dalil yang tegas dan jelas akan urgensinya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wajibnya kita untuk mengagungkan dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ثم أورد قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآية فيها خطورة المخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المخالف للسنة على خطر عظيم أن تصيبه فتنة أو يصيبه العذاب الأليم. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang-orang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka takut dan waspada bahwasanya mereka akan ditimpa dengan fitnah atau akan ditimpa dengan azab yang pedih. Ayat ini menjelaskan akan bahayanya bentuk penyelisihan terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menyelisih perintah Nabi, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dalam bahaya yang harus dia waspadai, bahaya yang sangat besar. Dia akan ditimpa dengan fitnah atau dia akan ditimpa dengan azab yang pedih. ثم ختم هذه الآيات بقول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والخطاب هنا لنساء النبي عليه الصلاة والسلام وبقية نساء الأمة تبع في ذلك. وقوله من آيات الله أي القرآن، والحكمة أي السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله سرده لهذه الآيات الكريمات بقوله والآيات في الباب كثيرة، مشيرا إلى أن القرآن مشتمل على آيات كثيرة جدا فيها الأمر باتباع السنة والأخذ بما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والمحافظة على هديه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kemudian Al-Imam rahimahullah menutup ayat-ayat dengan ayat yang terakhir kata beliau, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Nah, hendaknya kalian istri-istri Nabi ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan al-hikmah. Ayat ini ya, kalau kita perhatikan dalam ayat ini khitab ya, yang diajak berbicara dalam ayat ini adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ummahatul mukminin, dan hukumnya sama ya, dengan para wanita-wanita kaum muslimin yang lainnya. Ya, mereka mengikuti perintah Allah yang diperintahkan kepada para ummahatul mukminin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna." Wahai istri-istri Nabi, ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah, min ayatillahi wal hikmah. Ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran, wal hikmah yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ayat ini menjelaskan tentang pentingnya kita mengingat Al-Quran dan juga mengingat
hikmah, yaitu mengingat sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak dalam Al-Quran. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi rahimahullah setelah menyebutkan ayat-ayat tadi, beliau mengatakan wal ayatu fil babi katsirah, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini sangatlah banyak dalam Al-Quran, yaitu yang berkaitan tentang agungnya Al-Quran, wajibnya kita mengikuti sunnah, wajibnya kita untuk menjaga sunnah, bagaimana beradab yang benar di hadapan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak dalam Al-Quranul Karim. قال رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه. هذا الحديث نص صريح في وجوب الأخذ بالسنة، وأن الواجب على المسلم أن ينتهي عن كل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يفعل ما أمره به عليه الصلاة والسلام في حدود استطاعته، لأنه في النهي قال فاجتنبوه ولم يقل ما استطعتم، لأن النهي ترك والترك مستطاع لكل أحد. وأما الأمر فإنه قال وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ومن المعلوم أن الأوامر قد تستطاع وقد لا تستطاع، والأمر بالاستطاعة: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث اشتمل على جملة من الأحكام، منها أن الأمر كان في عهده وزمانه عليه الصلاة والسلام لا يسأل عن الأشياء المسكوت عنها، لأن الوحي لا يزال يتنزل، ولهذا قال دعوني ما تركتكم. وأما فيما بعد عهده عليه الصلاة والسلام فالوحي انقطع، والسؤال عن الأحكام والتفقه في الدين مطلوب في كل ما يشكل على الأمر المرء ويجهله من أمر دينه. وقوله فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، هذا فيه ذم لمن كانت هذه حاله كثرة الأسئلة التي لا يراد بها الفقه في الدين، وأيضا المخالفة للهدي والاختلاف والتنازع الذي لا يجر إلا إلى الشر، فهذا كله مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هذا سبق بيانه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah setelah menyampaikan ayat-ayat dari Al-Quran tentang wajibnya mengagungkan sunnah dan beradab terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian beliau membawakan hadis-hadis yang menunjukkan akan hal itu. Di antaranya hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'uni ma taraktukum." Tinggalkanlah aku, biarkanlah aku apa yang telah aku tinggalkan kepada kalian, apa yang tidak aku jelaskan kepada kalian. Ya, fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim. Sungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah terlalu banyak bertanya-tanya. Ya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Jika aku telah melarang kalian terhadap suatu perkara, maka jauhilah dia. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, dan jika aku perintahkan kepada kalian untuk melakukan suatu perkara, maka laksanakanlah perkara tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan nas yang sangat jelas tentang wajibnya kita
menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi seorang muslim untuk berhenti pada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuannya, dan dia harus meninggalkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun larangan dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu." Jika aku melarang kalian dari suatu perkara, maka tinggalkanlah perkara tersebut. Ya, dan perkara larangan merupakan perkara yang harus ditinggalkan, dan meninggalkan sesuatu, ya, tentunya tinggal ditinggalkan saja, tidak berkaitan dengan kemampuan. Berbeda tatkala kita ingin melakukan sesuatu. Kalau meninggalkan maka suatu yang perkara yang dimampui untuk dilakukan. Berbeda dengan melakukan suatu perkara, itu butuh melihat pada kemampuan untuk melaksanakan perkara tersebut. Adapun meninggalkan, maka tinggal ditinggalkan saja, ya, dan itu mampu dilakukan oleh siapa saja. Adapun perintah, karenanya dalam hadis ini, adapun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Dan jika aku perintahkan kepada kalian untuk melakukan suatu perkara, maka lakukanlah perkara tersebut semampu kalian. Karenanya, perkara perintah itu berkaitan dengan kemampuan. Dan ini sama dengan sebagaimana diisyaratkan dalam hadis-hadis yang lain, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sholli qa'iman." Ya, hendaknya engkau salat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jika kau tidak mampu untuk salat dalam keadaan berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jamb. Dan jika engkau tidak mampu untuk salat dalam keadaan duduk, maka salatlah dengan berbaring di atas lambungmu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Oleh karena dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kepada kalian untuk melakukan suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agung ini mengandung beberapa perkara, hukum-hukum yang dikandung dalam hadis ini. Yang pertama, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'uni ma taraktukum." Biarkanlah aku terhadap perkara yang aku tinggalkan, tidak aku jelaskan kepada kalian. Yaitu bahwasanya, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, janganlah para sahabat bertanya-tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wahyu tatkala itu masih turun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi seorang bertanya tentang suatu, akhirnya perkara yang tadinya tidak wajib menjadi wajib, ya. Yang tadinya tidak terlarang menjadi dilarang. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'uni ma taraktukum." Ya, jangan kalian bertanya-tanya tentang perkara yang aku tidak perintahkan kepada kalian. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam karena wahyu masih turun. Adapun setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wahyu terputus, maka tentunya bertanya merupakan perkara yang dituntut. Seorang bertanya tentang masalah agamanya, seorang bertanya tentang perkara yang dia tidak tahu, karena semuanya telah dijelaskan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang dituntut untuk bertafaqquh fid din, untuk belajar agama, yang cara belajar di antaranya dengan bertanya, ya. Oleh karenanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dianjurkan untuk bertanya-tanya seperti ini yang bisa menimbulkan hukum-hukum baru yang memberatkan kaum muslimin. Adapun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh perkara telah dijelaskan, maka kaum muslimin hendaknya bertanya tentang perkara-perkara yang mereka tidak mereka pahami dan tidak mereka ketahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim." Dan sungguhnya orang-orang yang telah membinasakan orang-orang terdahulu, mereka dibinasakan, orang-orang sebelum kalian mereka dibinasakan akibat kebanyakan pertanyaan mereka. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang banyak, yang bukan maksud mereka untuk memahami agama, akan tapi maksud mereka adalah untuk lari dari agama, atau untuk mencari keringanan, atau ya untuk menimbulkan permusuhan, perselisihan yang tidak mengantarkan kecuali kepada keburukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhir hadis, apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka apa saja yang aku larang dari kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Dan ini tadi telah lalu penjelasannya. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalau ada yang bertanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan ya Syekh.
atas muhadarah dan dars yang telah disampaikan, dan Ustaz Abu Abdul Muhsin yang telah menerjemahkan dars yang disampaikan oleh Syekh tadi. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, kami akan selanjutnya untuk di kesempatan 6 menit ke depan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui pesan singkat di kesempatan sore hari ini. Ada satu penanya dari Ibu Ramini di Singapura yang bertanya, "Ya Syekh, Barakallahu Fik, apakah ibadah kami yang dahulu belum mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala?" Terima kasih ya Syekh, jazakallahu khair. على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بالسنة وهداه إليها فهذه نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وعليه أن يزداد عناية بالسنة ومواظبة عليها ومحافظة على العمل بها، وما كان من سابق العمل فهذا الأمر فيه إلى الله عز وجل، لكن من صدق مع الله جل وعلا في توبته وإقباله على السنة فإنه يرجى له بإذن الله تبارك وتعالى خيرا عظيما وفضلا كبيرا. Syekh menjelaskan bahwasanya intinya barang siapa yang telah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengenal sunnah, maka ingatlah bahwasanya ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya dia menambah perhatiannya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha berkesinambungan dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkara-perkara yang telah lalu, amal ibadah yang telah dia lakukan sebelum mengenal sunnah, maka perkaranya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi barang siapa yang tulus dalam kembali kepada Allah, tulus dalam menjalankan sunnah, bertobat kepada Allah dengan atas perkara-perkara yang salah yang pernah dia lakukan, maka sangat diharapkan kebaikan yang banyak baginya. Jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat dari Bapak Sulaiman di Bekasi yang menyampaikan pertanyaan, "Ya Syekh, Barakallahu Fik, ada syubhat yang kami dengar dan kami terima bahwasanya yang dimaksud dengan ayat wa ma yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha hanyalah Al-Quranul Karim saja yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak termasuk dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Mohon tanggapan dan penjelasan dari Syekh, jazakallahu khairan. هذا الفهم غير صحيح، وإنما قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي أن كل ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه وحي من الله. القرآن وحي والسنة وحي بإجماع أهل العلم، ولكن القرآن وحي تعبدنا بتلاوته والسنة لم نتعبد بتلاوتها، وإلا كل منهما وحي، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن ومثله معه الذي هو السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام النووي رحمه الله أورد هذه الآية الكريمة في باب المحافظة على السنة، مبينا أو مستفيدا من هذه الآية الكريمة أنها نص على ما يتعلق أو دليل على ما يتعلق بسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي يقول مثل هذا الكلام لم يطلع على كلام أهل العلم ولم يقف على كلام المفسرين في معنى هذه الآية الكريمة. Syekh menjelaskan bahwasanya pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang tidak benar. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi dari hawa nafsunya, itu mencakup seluruh ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Qur'an itu wahyu, demikian juga sunnah juga merupakan wahyu. Dengan ijma' para ulama bahwasanya sunnah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Al-Qur'an bedanya. Al-Qur'an kita diperintahkan untuk beribadah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dengan baca, menjadikan hadis-hadis sebagai bacaan sebagaimana kita membaca Al-Quranul Karim. Dan kita perhatikan dalam bab yang sedang kita pelajari ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini dalam rangka untuk menjelaskan tentang urgensinya sunnah. Beliau membawakan ayat ini wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha untuk menjelaskan bahwasanya sunnah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diagungkan dan harus dijaga.
dan harus beradab terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saya menjelaskan orang yang mengatakan pemahaman seperti ini bahwasanya yang dimaksud dalam ayat hanya Al-Qur'an, tentunya dia tidak menelaah perkataan para ulama dan juga tidak menelaah perkataan para ahli tafsir. والإمام ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية أورد حديثا في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. فهذا أورده رحمه الله تعالى شاهدا لشمول هذه الآية للوحي الذي هو القرآن والوحي الذي هو السنة. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya tatkala beliau menafsirkan firman Allah, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha," dan tidaklah Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya, akan tapi apa yang diucapkan yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud, ya. Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Abu Dawud dalam sunannya, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, aku mencatat seluruh apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menghafalkan seluruh apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi fanahadni Quraisy, akan tapi orang-orang Quraisy melarangku untuk mencatat seluruh ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepadaku, sungguhnya engkau mencatat seluruh yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang manusia. Dia bisa berbicara tatkala sedang marah, ya. Artinya bisa saja salah dalam berbicara. Kata Abdullah bin Amr, fa amsaktu anil kitab. Akhirnya setelah mendengar peringatan orang-orang Quraisy, aku pun berhenti menulis apa yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu fadzakartu dzalika li Rasulillah, maka aku pun menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Uktub. Tulislah, catatlah wahai Abdullah bin Amr. Fa walladzi nafsi biyadihi, sungguh yang jiwaku berada di tangannya. Ma kharaja minni illa al-haq. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Oleh karenanya hadis ini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah untuk menguatkan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu mengucapkan dari hawa nafsunya, akan tapi apa yang diucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup seluruh ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan Nabi tatkala membacakan Al-Qur'an maupun ucapan yang merupakan sabda-sabda dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Dan pertanyaan dari pendengar kami tadi adalah pertanyaan penutup di kesempatan sore hari ini. Ada satu hal kesimpulan atau ikhtitam pada daras ini, kami persilakan ya Syekh. نسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يوفقنا لتعظيم السنة والعمل بها وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Syekh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita, memberi manfaat kepada kita atas apa yang telah kita pelajari, apa yang telah Allah ajarkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus yang menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar permohonan hamba-hambanya dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.